कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 9వ అధ్యాయం 24వ శ్లోక. సృజామి తపసైవేదం सृजामि तपसि वेदम् గ్రసామి తపసా పునః ग्रसामि तपसि पुनः గ్రసామి తపసా పునః ग्रसामि బిభర్మి తపసా విశ్వం बिभर्मि तपसा బిభర్మి తపసా విశ్వం बिभर्मि तपसा వీర్యం మే దుశ్చరం తపః वीर्यं मे दुश्चरं तपः వీర్యం మే దుశ్చరం తపః वीर्यं मे दुश्चरं तपः సృజామి తపసైవేదం सृजामि तपसैवेदम् గ్రసామి తపసా పునః ग्रसामि तपसा पुनः బిభర్మి తపసా విశ్వం बिभर्मि तपसा विश्वम् వీర్యం మే దుశ్చరం తపః वीर्यं मे दुश्चरं तपः। అందరూ చదవండి ఒకరైనా. हरे कृष्ण प्रभु जी। सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः भर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः
बिभर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु जी सृजामि तपसे स्वेदं ग्रसामि तपसा पुनः धर्मे तपसा विश्वं वीर्यं मे दुच्छरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुच्चरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः कर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुच्छरं तपः बिभर्मि दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु जी तपसा सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुच्छरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु जी सृजामि तपसैवेदं सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुस्सरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरं तपसा वीर्यं मे दुश्चरं तपः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी सृजामि तपसैवेदम् सृजामि तपसैवेदम् ग्रसामि तपसा पुनः ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम् बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरं तपः वीर्यं मे दुश्चरं तपः సృజామి సృజింతును సృజామి సృజింతును తపస అదే తపోశక్తిచే తపసా అదే సృష్టిచే ఏవ నిశ్చయముగా ఏవ నిశ్చయముగా ఇదం ఈ ఇదం ఈ గ్రసామి తపసా ग्रसामि తపసా అదే శక్తితో నేను ఉపసంహారము సైతం కావింతును అదే శక్తితో నేను ఉపసంహారం సైతం కావింతును పునః మరల పునః మరలా బిభర్మి పోషింతును బిభర్మి పోషింతును తపస్సు చే తపస్సు చే విశ్వమును విశ్వమును విశ్వమును
వీర్యం శక్తి, వీర్యం వీర్యం శక్తి, శక్తి, మే నా యొక్క, మే నా 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 యొక్క దుశ్చరం తీవ్రమగు, దుశ్చరం తీవ్రమగు, తపః తపస్సు, తపః తపస్సు, అట్టి తపస్సుతోనే ఈ విశ్వమును నేను సృజించును. అట్టి తప్ప అదే శక్తితో దానిని పోషించి ఆ శక్తితోనే సమస్తమును ఉపసంహరించను. కనుక కేవలము తపస్సే నిజమగు శక్తి అయి ఉన్నది. అట్టి తపస్సుతోనే అట్టి తపస్సుతోనే ఈ విశ్వమును నేను సృజించును. ఈ విశ్వమును నేను సృజించును. అదే శక్తితో దానిని పోషించి అదే శక్తితో దాన్ని పోషించి ఆ శక్తితోనే సమస్తమును ఉపరించును. ఆ శక్తితోనే సమస్తమును ఉపసంహరించును. కనుక కనుక కేవలము తపస్సే నిజమగు శక్తి అయి ఉన్నది. కేవలము తపస్సే నిజమగు శక్తి ఉన్నది. రాజేశ్వరి మాతది చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. తపో నిర్వహణమునందు మనుజుడు భగవద్ధామమునకు తిరిగి చేర కృత నిశ్చయుడై ఉండి ఆ కార్యమును సాధించుటకు అన్ని రకములగు కష్టములను ఎదుర్కొనుటకు సంసిద్ధుడై ఉండవలెను. భౌతికాభ్యుదయము పేరు ప్రతిష్టల కొరకు సైతము మనుజుడు తీవ్ర తపస్సును ఆచరింపవలసి ఉండును. లేనిచో ఎవ్వరును భౌతిక జగమును అతి ప్రధానుడు కాజాలడు. అయినచో భక్తి యోగమునందు పూర్ణత్వము కొరకును ఎందులకై తీవ్రతరమగు తపస్సులు కలవు. సుఖముగా సాగేడి జీవనము మరియు ఆధ్యాత్మికానుభవమునందు పూర్ణత్వ ప్రాప్తి అను వాని నడుమ పొత్తు కుదరదు. భగవానుడు జీవుని కన్నను తెలివిగలవాడు కనుక భక్తి యోగమున భక్తుడు ఎంతటి కష్టము నోర్చునో అతడు చూడగోరును. ఆదేశము శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండియే ప్రత్యక్షముగా కాని లేదా ప్రామాణిక గురువు ద్వారా కాని వచ్చుచుండును. ఎంతటి కష్టతరమైనప్పటికీ ఆదేశమును పాలించుట తీవ్రతరమైన తపస్సై ఉన్నది. ఈ నియమమును ఖచ్చితముగా అనుసరించువాడు భగవదనుగ్రహమును బడయుటలో నిక్కముగా జయమును సాధించగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి చదువుతాను. బ్రహ్మోవాచ బ్రహ్మోవాచ భగవన్ సర్వభూతానాం భగవన్ సర్వభూతానాం భగవన్ సర్వభూతానాం అధ్యక్షో అవస్థితో గుహాం అధ్యక్షో అధ్యక్షో అవస్థితో గుహాం వేదహ్యప్రతిరుద్ధేన ప్రజ్ఞానేన చికీర్షితం ప్రజ్ఞానేన చికీర్షితం బ్రహ్మ వాచ బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. భగవన్ హే భగవాన్ సర్వభూతానాం సర్వజీవుల అధ్యక్ష అధ్యక్షుడు నెలకొని ఉన్నావు. గుహాం హృదయమునందు వేద ఎరిగి ఉన్నావు. నిశ్చయముగా ప్రతిరుద్ధేన ఎటువంటి
అవరోధం లేకుండా ప్రజ్ఞానేన పరమోత్కృష్ట మేధస్సుచే యత్నములు బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, హే భగవాన్, ప్రతి జీవుని హృదయమున నీవు పరమాధ్యక్షునిగా నెలకొని ఉన్నావు కనుకనే అప్రతిహతముగు ప్రజ్ఞచే నీవు సమస్త యత్నములను ఎరిగి ఉన్నావు. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, హే భగవాన్, ప్రతి జీవుని హృదయమున నీవు పరమాధ్యక్షునిగా నెలకొని ఉన్నావు కనుకనే అప్రతిహతమగు ప్రజ్ఞచే నీవు సమస్త యత్నములను ఎరిగి ఉన్నావు. అంత పెద్ద భాష్యం అనుకుంటాను. భాస్కర్ ప్రభుజీ మీరు స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత ఇంకొకటి చదివించాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతివారి హృదయమునందును సాక్షిగా నిలిచి ఉన్నాడనియు మరియు అతడే దివ్యానుమంత అనియు భగవద్గీత ధృవపరుచుతున్నది. అనుమతి నొసగు దర్శకుడు కర్మఫల భోక్త కాబోడు. ఏలయన అతని అనుమతి లేనిదే ఎవ్వరును భోగింపజాలరు. ఉదాహరణకు తాగుబోతు అయిన వాడు మద్య నిషేధిత ప్రాంతమున మద్యపానము గావించుటకై మద్యపాన నిషేధాధికారికి దరఖాస్తు పెట్టుకొనెను. ఆ అధికారి అతని విషయమును గమనించి కొద్దిపాటి మద్యమును పానము నిమిత్తమై అనుమతించెను. ఆ విధముగా భౌతిక జగత్తంతయు పెక్కు త్రాగుబోతులతో నిండి ఉన్నది. భావమేమనగా ప్రతి జీవుడును ఏదియోనొక భోగ విషయమును మనస్సునందు కలిగి ఉండును. ప్రతి ఒక్కడును తన కోరిక తీరవలనని గట్టిగా కోరి ఉండును. సర్వశక్తిమంతుడకు భగవానుడు ప్రతి జీవుని ఎడ కరుణ గలవాడైనందున తండ్రి కుమారుని ఎడ కరుణను కలిగి ఉన్నట్లు జీవుని కొరకును అతని బాలోచిత సంతృప్తి కొరకై పూర్ణము గావించుచుండును. అటువంటి కోరికలను మనస్సునందు కలిగి ఉండి జీవుడు వాస్తవముగా సుఖించబోడు. కేవలం దేహ అవసరములకే అతడు ఎట్టి లాభము లేకుండా ఆ అనవసరముగా తీర్చుచు పోవును. తాగుబోతు మద్యపానము ద్వారా ఎట్టి లాభమును పొందుబోడు. కానీ త్రాగుట బానిస అయిన కారణమున దాని నుండి అతడు కోరడు. అట్టి కోరికలను తీర్చుకొనుటకు దయామయుడకు భగవానుడు అన్ని సౌకర్యములను అతనికి వసగను. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. యశోదామాతజీ మీరు స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనుజుడు కోరికలు లేనివాడు కావాలనని నిరాకారవాదులు ఉపదేశించగా కోరికలు అన్నిటినీ తరిమివేయవలనని మరికొందరు ఉపదేశించరు. కానీ అది అసాధ్యమైన విషయము. కోరుట అనేది జీవలక్షణమైన కారణమున ఎవ్వరను కోరికలను తరిమివేయజాలరు. కోరికలు లేనట్టి జీవుడు మృతుడే అయి ఉండవలను, కానీ అతడు మృతుడు కాడు. అనగా జీవలక్షణము మరియు కోరికనున్నవి అటువంటివి. కానీ మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని సేవించగోరినప్పుడు కోరికల పూర్ణత్వమును సాధింపబడగలదు. జీవులందరూ స్వీయ కోరికలను బహిష్కరించి తన కోరికలతో సమ్మతి చూపవలనని భగవానుడు సైతము వాంఛించెను. భగవద్గీత యొక్క చరమోపదేశం ఇదియే. బ్రహ్మదేవుడు ఆ ఉపదేశమును అంగీకరించి ఉన్నందున శూన్యమగు విశ్వమునందు జీవులు సృజించు బాధ్యతాయుత పదవి అతనికి ఒసగబడినది. కనుక
శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఏకత్వం అనునది మనుజుని కోరికలను ఆ దేవదేవుని కోరికలతో జతకూర్చుటకు కూడి ఉండెను. అది ఏ సమస్త కోరికలకు పూర్ణత్వమును కలుగుజేయును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ లాస్ట్ పారా చదివేయండి. హరే కృష్ణ. ప్రతి జీవుని హృదయమందలి పరమాత్మునిగా శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లరి మనముల నెరిగి ఉన్నాడు. అంతరమందున్న భగవానునికి తెలియకుండా జీవుడు ఏదీను చేయజాలడు. ప్రతి ఒక్కడు తన కోరికలను పూర్ణంగా నెరవేర్చుకొనుటకు భగవానుడి స్వప్రజ్ఞచే అతనికి అవకాశము నొసగుచుండును. దాని పరమాణాత్మక ఫలము సైతము ఆ దేవదేవుని చేతనే ప్రధానము కావింపబడును. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సృజామి తపసై వేదం గ్రసామి తపసా పునః బిభర్మి తపసా విశ్వం వీర్యం మే దుశ్చరం తపః. అట్టి తపస్సుతోనే ఈ విశ్వమును నేను సృజింతును, అదే శక్తితో దానిని పోషించి ఆ శక్తితోనే సమస్తమును ఉపసంహరింతును. కనుక కేవలము తపస్సే నిజమగు శక్తి అయి ఉన్నది. భగవంతుడు తపస్సు దాన్ని దీన్ని మేము ఆచరించాలి అని వెనకాల కూడా శ్లోకాలు కూడా చెప్పారు. సో భగవంతుడు చెప్పింది బ్రహ్ముడికి, నీ తపస్సుతోనే నేను ప్రసన్నుడైతిని. నీ తపస్సు చేసిన తీవ్ర తపస్సు దాని నుండి నన్ను సంతృప్తి చేశారు. సో తపస్సు ప్రభుపాద భాష్యంలో మాకు ఏది సాధించాలి అంటే తపస్సు చేయాలి. తపో నిర్మాణం నందు మనుజుడు భగవద్ధాముకు తిరిగి చేరకృత నిశ్చయుడై ఉండి ఆ కార్యము సాధించుటకు అన్ని రకములకు కష్టములను ఎదుర్కొన్నట్టుకు సంసిద్ధుడై ఉండదు. సో ఇప్పుడు భౌతిక ఉద్యమ దీంట్లో కూడా ఒకరు తపస్సు చేస్తారు. చాలా శాస్త్రవేత్తలు, చాలా పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళంతా చేస్తారు. చేసి వాళ్ళు ఏదో సాధించుతారు. భౌతికంగా ఏదైనా సాధించారంటే ఏదో ఒక తపస్సు చేయాలి. తపస్సు లేక ఎవరికి కూడా భౌతికం కూడా ఏమి దొరకదు. సో ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంకి మీకు ప్రశ్న అయింది. సో ఆ భౌతికంకి కూడా చాలా తపస్సు చేసే ఏదో ఒకటి వాళ్ళు సాధించుతారు. సో చాలా వింటాం, ఎంతెంతో చరిత్రలు ఇతిహాసాలు వింటాం. అలాగా తపస్సు చేసి వాళ్ళు పొందారు అని వింటాము. నెపోలియన్ సో మనం వింటుంటాం. నెపోలియన్ ఒక ఫ్రాన్స్ రాజు, సేనాధిపతి. సో ఒక టైంకి చెప్తారు వాళ్ళు ఎంత తపస్సు అంటే వేరే రాజ్యాలపైన యుద్ధం చేసి జయించుతుండింది. వాళ్ళు ఇది ఏం చెప్తారు, యుద్ధ భూమి మధ్యలో, అంటే ఒక ఇంకొక యుద్ధం రెండు మధ్యలో ఆ ప్రయాణంలో వాళ్ళ నిద్ర అంటాం. నిద్ర కావాలి మాకు, నిద్ర లేక ఎలా మనం. సో అయితే ఈ వ్యక్తి చెప్పేది బిట్వీన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్స్, ఒక యుద్ధ భూమి నుండి ఇంకొక యుద్ధ భూమి మధ్యలో ఆ సమయం ఏం దొరుకుతుంది, అక్కడ వాళ్ళ నిద్ర అంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఏదో ఒక భౌతిక సాధించేదానికి, మన దేశ ఇది నా రాజ్యం పేరు పెద్దగా రావాలో, లేకపోతే నేను అన్ని ఆక్రమించాలో, ఏదో ఒకటి పొందేదానికి వాళ్ళు నా దేశం మందికి, నా ప్రజలు అనే ఏమిటో భావనం. దాంతో వాళ్ళు అంత తీవ్ర తపస్సు చేస్తుంటారు అని చెప్పారు. తపస్సు ఎన్నో స్టోరీస్ వింటాం, తపస్సు చేసిన వ్యక్తులు భౌతికము ఏదో సాధించేదానికి.
రాజ్యము ఒకటి ఇంకొకటి నిద్రే లేవంట. మనం అంటే నిద్ర రాత్రిపూట చేయాలి, ఒక వ్యక్తి నిద్ర లేక అంతగా ఒక వైపు ఇంకొక వైపు ఇంకొక రాజ్యము ఇంకొకటి ఇది నగరము దానిపైన అటాక్ ఇలా చేస్తాం తపస్సు. ఇంకొకటి తపస్సు ఉంది, తపస్సు లేక ఏమి ఆచరించే కాదు. అయితే మనము ఈ తపస్సులు కాదు మనం ఆచరించాలి, మనం భక్తి కార్యాలు తపస్సు ఆచరించాలి. దీంట్లో కావాలి ఆ డిటర్మినేషన్ అనేది కావాలి. డిటర్మినేషన్ మనకు కాక ఉండొచ్చు, అది అయితే కూడా మేము ప్రయత్నించాలి. సో ప్రభుపాద శిష్యులు చెప్తారు, ప్రభుపాద చెప్పేది ప్రయత్నించాలంటే ఏం చెప్తారు, ప్రయత్నించాలి. ఒక సామాన్యంగా ట్రై ఫర్ ద రైనోసార్స్. ఇది ఏమైనా ఒక వేటగారుడు అటాక్ చేసేటప్పుడు వేటగారుడు హంటర్ వెళ్తారు, చిన్నదాన్ని ట్రై చేయాలంట, పెద్దదాన్ని ట్రై చేయాలంట వాడు అని ఒక కామన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం. ట్రై ఫర్ ద రైనోసరస్ తెలుసు, గెండామృగమో ఏమో చెప్తారు దానికి. సో అది చాలా చూపు ఇది ఉంటుంది, చాలా ఇది శక్తివంతుడు. సో అలాగా దాన్ని వేటకి ట్రై చేయాలి చెప్పారు. సో అలాగా భక్తి సేవకారులను భగవంతుడు సంతృప్తి చేయడానికి చాలా పెద్ద కార్యంగా ప్రయత్నించారు అని చెప్తారు. సో శిల ప్రభుపాదులు చేశారు, శిల ప్రభుపాదులు. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా వింటాం మనం. ఒక ఏమది చిన్న పక్షి, అది ఒక సముద్రం పైన తన గుడ్డలు పెట్టింది. అది సో ఏదో సముద్రము అలలు వచ్చి ఆ గుడ్డలన్నీ కూడా ఆ ఎగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళింది. అయితే ఆ చిన్న పక్షి ఆలోచించింది, లేదు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, నా గుడ్డలు తీసుకొని వెళ్ళింది అని తీసుకొని రిటర్న్ తిరిగి ఇవ్వాలి అని సముద్రంకి ఒక ఆదేశం. సముద్రం ఏం వింటుంది, ఆ సముద్రం అలలు. అయితే ఈ పక్షి ప్రయత్నం లేదు, నేను చేయాలి, నాకు ఆ గుడ్డలు నా పిల్లల్ని నేను రక్షించాలి, వాళ్ళని. సో ప్రయత్నించారంటే వాళ్ళ దీంతో తన చిన్న కుక్క తన నుండి ఆ నీళ్ళు తీసేయడానికి ట్రై చేశారు. అయితే చెప్తారు వాళ్ళ ప్రయత్నము ఫైనల్గా గరుడ భగవంతుడ గొప్ప భక్తులు వాహన. సో వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళకి ఏం పెద్ద పని, ఇంత చిన్న సముద్రాలు ఏమిటి, ఎంతో వాళ్ళు మహత్ కార్యాలు వాళ్ళు చేయవచ్చు. సో వాళ్ళు వచ్చిందే అయింది, సముద్రం నువ్వు ఇవ్వలేదంటే నేనే నీది తీసేస్తాను, కంప్లీట్ నీ నీళ్ళని నేను తీసేస్తాను, డ్రై చేస్తాను. అప్పుడు సముద్రుడు వచ్చి రిటర్న్ తిరిగి ఆ పక్షికి ఇచ్చి. సో చెప్పేది మన ప్రయత్నం మనది ఉండాలి. భగవంతుడు తర్వాత గాడ్ హెల్ప్స్ దోస్ హు హెల్ప్ దెమ్సెల్వ్స్. మా ప్రయత్నం ఆ పక్షి యత్నం నుంచి కాలే, అయితే పక్షి ప్రామాణికంగా ప్రయత్నం చేసింది, ఆ తపస్సు చేసింది, దానికి గరుడు దాన్ని అనుగ్రహించాడు. సో డిటర్మినేషన్ అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్లో తపస్సు అనే దానికి కూడా మనం చూడవచ్చు. సో భక్తికారులా మనము ప్రయత్నించాలి. సో శిల ప్రభుపాదులు వాళ్ళ గురు, వాళ్ళు ఆదేశం చేసిన దానికి పెట్టిన దానికి విశ్వం పాశ్చాత్య దేశంలో ఈ ప్రచారం చేయాలని శిల ప్రభుపాదులు ప్రయత్నించారు. చాలా తపస్సులు, ఇంత 70 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ అన్ని తపస్సులు విఫలమే కనిపిస్తుంది, ఏది కూడా అవుతలేదు, ఏమి ప్రచారం అవుతాలే, ఎవరు శిష్యులు లేరు, ఏది కేంద్రాలు లేవు, చూస్తూ ఉంటే బయటగా అంతుంది. అయితే ప్రభుపాదు ఆ తపస్సుని కొనసాగించారు, వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు వాళ్ళు. సో కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ తపస్సు ప్రతిఫలంగా భగవంతుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించింది. ఈ యొక్క సంస్థ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఆరంభమైంది. వాళ్ళు ఎంతో శిష్యులు, 1000 శిష్యులు అంతా వాళ్ళు వీళ్ళకి చేరుకొని. సో ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇప్పుడు అంతమంది ఎవరైనా ఒక కంపెనీలో పెట్టుకుంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అపాయింట్ చేయాలి, ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తారు, ఒక 10 మంది పెడితేనే మీరు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి మంత్ ఎంత ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఎంతో, ఒకరికి 10,000, ఒకరికి 5,000, ఒకరికి 20,000, ఒకరికి 1,00,000, వాళ్ళ పదవి పైన వాళ్ళకి మీరు శాలరీ ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి మీరు, ఒక 10 మంది పెడితేనే అనుభవం ఎంత ఇవ్వాలి మీరు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు, నాకు నా శిష్యులు ఉన్నారు, అది అమెరికా దేశంలో పర్టికులర్గా చెప్తారు, ఏది కూడా వాళ్ళు చిన్న ఇది చేస్తేనే, ఒక వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక బూట్ పాలిష్ అక్కడ చేస్తేనే వాళ్ళకి $5 దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. అక్కడంతా దేశము అలాగుంది, ఏది మీరు మన చిన్న పని చేస్తేనో మనకి చాలా డబ్బులు దొరికే ఒక వ్యవస్థ చేశారు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు, నాకు ఇక్కడంతా అమెరికన్ శిష్యులు మీరు ఉన్నారు, మీకు అందరికీ నేను ఇలా పేమెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఎంత ఇవ్వాలి దాన్ని వాళ్ళు
ప్రభుపాద శిష్యులు ప్రభుపాదకి ఫ్రీగా సేవ. ఫ్రీ అంటే గురుకి మనకి దొరికే ఒక భాగ్యం, గురువుని సేవించేది, ప్రామాణిక ఆచార్యుని సేవించేది. సో వాళ్ళంతా గుర్తించారు శిల ప్రభుపాద గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడు ప్రతినిధి, శుద్ధ భక్తుడు. సో వాళ్ళు ప్రభుపాదుని శరణాగతి అయ్యి వాళ్ళ ఆశ్రయంలో ప్రభుపాదకి వాళ్ళు సేవ చేసింది. వాళ్ళు ప్రభుపాద ఇంతమంది మీరందరూ ఉన్నారు, మీకు అందరికీ నేను ఇంత ఇది ఇవ్వాలి, ఏమి శాలరీ ఇవ్వాలి, మీకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలి అంటే ఎంత, ఏమీ లే. నేను ఇస్తుండే దివ్య జ్ఞానము, ఇంకొకటి మీకు మార్గదర్శనం, మీరు నాకు చేస్తుండే నిస్వార్థంగా సేవ. సో ఇది దీనిగా వాళ్ళ శిష్యులు కూడా ఇంత చాలా తపస్సులు. అది కూడా మనం ఒక పనికి శాలరీ పెడితేనో మనకు టైం ఉంటుంది, ఒక 6 గంటల్లో 8 గంటల్లో 10 గంటల్లో అని ఒక టైంతో మనం పని చేయాలి. అది ప్రాపర్ శిష్యులను చూస్తుండేది వాళ్ళు ఈ టైం ఇది లిమిట్ కూడా లేవు. సో చెప్తారు అప్పుడు ఆ సమయంలో ప్రస్తుతంగా ప్రభుపాదులే స్వయంగా ఉన్నప్పుడు అంత తీవ్రంగా ప్రచారం జరిగిందంటే ఆ 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళ సమక్షమన, ప్రభుపాద సమక్షమన మనకు దాన్ని అది వింటే ఆ ఫిగర్స్, వాళ్ళు ఎంత కేంద్రాలు స్థాపించారో, ఎంత భగవద్గీతలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారో, ఎంత శిష్యులు ఇదయ్యారో దాన్ని మనకు కల్పించుకునేది కాదు. అంటే ఒక్కొక్కరిని భక్తులు చేయాలి, లేకుంటే ఒకరిని కన్విన్స్ చేయాలంటే సులభమైన ఇది కాదు. అయితే ప్రభుపాద శక్తి, వాళ్ళ శిష్యులు, వాళ్ళ ప్రామాణికత్వం, వాళ్ళ తపస్సులు. సో అది అంత చిన్న సమయంలో 10 సంవత్సరంలో అంత గొప్ప కార్యము జరిగింది. ఇది తపస్సు నుండి, తపస్సుకి యావది కూడా జరగదు. తపస్సు సో భగవంతుడు ఇది ఇక్కడ నొక్కి చెప్తున్నారు, తపస్సు చేయాలి. సో ప్రభుపాద మనకు చెప్తుండే శిష్యులైన వాళ్ళు మనం తపస్సు చేయాలి. తపస్సు చేసి గురు ఆచార్యులు వాళ్ళని మనము యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో యస్య ప్రసాదాన్ నగతి కుతోపి. సో వాళ్ళ అనుగ్రహం నుండి మనకి భగవంతుడి అనుగ్రహం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళని మనం సంతృప్తి చేసేది ఒక తపస్సుని ఆచరించాలి. సో ప్రభుపాద పెద్ద తపస్సు మనకి అడగలేవాళ్ళు. వాళ్ళు మనకి ప్రతిరోజు నాదేమి కొత్త నిర్దేశనాలు లేవు, ఈ 5 నియమాలు ఉన్నాయి, 16 మాలలు, 4 చుట్టూ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంది, దాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా పాలించండి. ఇంతే తపస్సు ముఖ్యం. దీని చుట్టూ ఇంక వేరే దానికి అనువైనట్లు తపస్సులు ఆచరించాలి. అర్లీ మేల్కొనేది కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి దీన్ని ఫాలో చేసేదానికి ఈజీ అవ్వేదానికి నియమాలు ఇచ్చారు. ఇంకేమి పెద్ద తపస్సులు మనతో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవాళ్ళు. చాలా బాగా ప్రభుపాద మనకి చెప్తుండేది. ఇది సుఖముగా నొగేడి జీవనం మరియు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నందు పూర్ణత్వ ప్రాప్తి అని నడుమ పొత్తు కుదరదు. ఈజీ గోయింగ్ లైఫ్ సో ఇది కాదు అని ప్రభుపాద చెప్తుంది. అంటే వాళ్ళు ప్రచారం చేసినప్పుడు, ఆరంభించినప్పుడు పాశ్చాత్య దేశంలో కొంత వేరే సంఘ సంస్థలు వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా నియమాలు ఇస్తే కాదు, ఇక్కడ అమెరికన్ జనులు వీళ్ళు చాలా ఇది మద్యపానము, ఇంకొకటి అక్రమ స్త్రీ సంభోగము, ఇదంతా వాళ్ళకి అలవాట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి మీరు ఇదంతా విడిచేయండి, ఇదంతా ఇక్కడ శుద్ధమైన జీవనము పాలించాలి, ఇది అంత కాదు ఇక్కడ ఈ దేశం, మీరు కొంత మాంసము అంతా మీరు అలో చేయాలి, మీరు అంతా ఈజీ గోయింగ్, ఇదంతా ఈ తపస్సులు ఆచరించే అవసరంలే, మనకి ఆనందం ఏమొస్తుందో మేము చేయాలి మేము అని లైఫ్లో ఉన్నారు పాశ్చాత్య జనులు. సో మీరు ఇవంతా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టొద్దండి. లేదు ప్రభుపాద లేదు. ప్రభుపాద చెప్తారు లేకుంటే దిస్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ వర్క్. ఈ విధానం ఏమి ఉన్నది మనది భక్తి కార్యాల్లో ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇది అవసరం ఉంది. ఇది అయినప్పుడే మనకి పురోగతి సాధించేకపోతుంది. లేకుంటే ఇది తపస్సు లేకుంటే ఉన్నట్లు ఇదంతా నిషిద్ధ పదార్థాలు త్యజించేది లేకున్నప్పుడు మనము అభ్యసించితే మనం పురోగతి సాధించాము. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఒక అగ్గి మనము అది దాని నుండి అది ప్రజ్వలించుతుంది. సో అది ప్రజ్వలించుతా ఉంది. ఒకవైపు దానికి మనము ఏం కావాలో దానికి అగ్గికి ఒక ఆయిల్ ఏమో ఒక నూనె ఏమో వేస్తుంటాం. సో అది ప్రజ్వలిస్తుంది. ఆ నూనెతో మనం మరలా నీళ్లు కలిపితే ఏమవుతుంది, అది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో అది చేరాదు. దానికోసమే భక్తి కార్యాల్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ కూడా చేరాదు కూడా ఉంటుంది. అది కూడా అంతే ముఖ్యం మనకు. సో ఆ ప్రజ్వలించే అగ్గిని చాలా బాగా ప్రజ్వలించాలంటే దానికి మనము అనువైనట్లు దానికి
దాన్ని పెట్టాలి మనం, లేకుంటే దానికి నిషిద్ధ వస్తువులు వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎక్స్టింగ్విష్ అవుతుంది, లేకుంటే చాలా సమయం అవుతుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, కట్ట, ఒక వుడ్, డ్రై వుడ్ ఉంటే చాలా ఈజీగా అది బర్న్ అవుతుంది. సత్వగుణం మేము అభ్యాసం చేస్తే అది ఈజీగా అది అవుతుంది. రజోగుణం తమోగుణం అంటే మనకి పాపకార్యాలు మనకి ఏమవుతుంది, అది వుడ్డే, ఆ వుడ్కి నీళ్ళు వేసినప్పుడు అది ఈజీగా బర్న్ కాదు, అది డ్రై కావాలి. డ్రై అయిన తర్వాత చాలా సమయం పడుతుంది. దానికోసము ఇది మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయరాదు, విధి నిషేధాలు, దీన్ని చేయరాదు, చేయకూడదు, ఆ వస్తువుని విడిచేసి అది తపస్సు. మనకి ఇది చాలా పెద్ద బ్రహ్ముడికి ఇచ్చే తపస్సు మనకు లేవు. అది బ్రహ్ముడో లేకుంటే వెనకాల ఇచ్చేసే తపస్సులు, వాళ్ళు కాడుకు వెళ్ళి పర్వతం పైన వెళ్ళి ఏకాంతంగా నివసించి ఎంతో దీర్ఘకాలం సంవత్సరాలు వాళ్ళు తపస్సులు చేసేది. మనకు అది ఏది ఎక్స్పెక్టేషన్. మనకి చాలా సులభమైన తపస్సు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, ఈ భగవంతుని నామము పలికేది దీన్ని. సో ఇది మనకి సులభమైన ఈజీ తపస్సే మనకి మనకి వేరేదేమి పెద్ద పెద్ద తపస్సు లేదు. అయితే దీన్ని మనం చేయాలి. సో దీని నుండి మనము పరిపూర్ణతము పొందడానికి సాధ్యమవుతుంది. ఎంతటి కష్టతరమైనప్పటికీ ఆదేశం పాలించుట. ఓకే, ప్రామాణిక గురు భగవానుడు జీవుని కన్నను తెలివి గలవాడు కనుక భక్తి యోగమున భక్తుడు ఎంతటి కష్టమునర్చునో అతడు చూడగోరును. ఆదేశము శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండియే ప్రత్యక్షముగా గాని లేదా ప్రామాణిక గురువు ద్వారా గాని వచ్చుచుండును. ఎంతటి కష్టతరమైనప్పటికీ ఆదేశమును పాలించుట తీవ్రతరమైన తపస్సై ఉన్నది. ఈ నియమమును ఖచ్చితంగా అనుసరించువాడు భగవద్ అనుగ్రహమును బడయుటలో నిఖముగా జయమును సాధించగలడు. సో తపస్సు మేము ఆచరించాలి. సో ఇక్కడ భగవంతుడే బ్రహ్మడికి చెప్తుండేది, ఈ తపస్సుతోనే నేను సృష్టి, నేను పాలన, లయము అంతా కూడా నేను చేసేది. సో వాళ్ళు బ్రహ్ముడు అంత తీవ్ర తపస్సు చేసినాకే భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ శక్తి అనుగ్రహించారు. తర్వాత శ్లోక, బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, హే భగవాన్, ప్రతి జీవుని హృదయమున నీవు పరమాధ్యక్షునిగా నెలకొని ఉన్నావు కనుకనే అప్రతిహతమగు ప్రజ్ఞచే నీవు సమస్త యత్నములను ఎరిగి ఉన్నావు. అవును, బ్రహ్మదేవుడు మనకి కనిపిస్తుంది. అవును, భగవంతునికి సర్వజ్ఞుడు, వేదాహం సమతీత అని ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడికి. అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ. గీతాలో మేము వినేది ఉపదృష్ట హనుమంత చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహే అస్మిన్ పురుష పరహ. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి మనం చేస్తుండేది, వాళ్ళు వీక్షణ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దృష్టి, విట్నెస్. ప్రతి ఒక్క మన యాక్షన్ కూడా భగవంతుడు కనిపిస్తుంది. భగవంతుడి కనుక ఏది కూడా జరగదు. సో భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు. ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ ఉండి భగవంతుడికి తెలుసు నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను, నా ఏ కోరికలు ఉంది, నా ఇది ఉంది, భగవంతుడికి తెలుస్తుంది భగవంతుడు. సో మనకు తెలియదు, ఇంకో వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఇంకో వ్యక్తికి నా గురించి తెలియదు, ఆ కోరికలు ఏముంది, నా భావనలు ఏముంది తెలియదు. అయితే పరమాత్ముడికి తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఇంకొకరు మంచి చీట్ చేయవచ్చు, మోసం చేయవచ్చు, నాది ఏది లోగా నా అంతర్యము, నా కోరికలు. అదే భగవంతుడు పరమాత్ముడికి తెలుసు. అంటే పరమాత్ముడు హృదయంలోనే ఉండి అంత దగ్గరగా ప్రతి ఒక్కటి ఎరగి ఉన్నాడు. సో భగవంతుడు. సో ఒక స్టోరీ, చిన్న స్టోరీ చూడంటే ఎన్నో స్టోరీలు ఉన్నాయి. సో పురంధరదాస గొప్ప ఆచార్యులు, ఈ మధ్వ సంప్రదాయం ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఒక సమయంలో వాళ్ళ గురు వాళ్ళకి అంత శిష్యులకి, వాళ్ళతో పాటు అంత శిష్యులకి కొంచెం ఒక అంటుపండు ఇస్తారంట, ప్రసాదం ఇచ్చి, మీరు ఇదంతా ప్రతి ఒక్కరు స్వీకరించేయండి, ఎవరు కనపడలేకున్నట్లు చేయాలి, మీరు గుప్తంగా. ఇక్కడ మీరు హైడింగ్, ఇక్కడ దీంట్లో సీక్రెట్ ప్లేస్లో మీరు దీన్ని తినాలి మీరు. సో అయింది అని భక్తులకంతా ఇస్తారంట ఆ రోజు. సో నెక్స్ట్ ఇంకో కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులందరినీ మరలా పిలిచి, నేను ఆదేశం ఇచ్చాను, మీరందరూ కూడా అంటిపండు ప్రసాదం అది మీరు తిన్నారా మీరు? సో అందరూ శిష్యులు, గురువు మేము తిన్నాం, మీరు ఆదేశం ఇచ్చేదే మన జీవనం, మీరు ఆజ్ఞ మేము పాలించుతాం.
అన్ని శిష్యులు వాళ్ళు అయింది. ఎలా మీరు స్వీకరించారు? ఎవరో ఒకరు, లేదు నేను వెళ్ళాను, ఒక 2 మైళ్ళ దూరంగా వెళ్ళాను, అక్కడ అడవిలో ఎవరు లేరు, అక్కడ చూశాను, అంత ఎవరు లేరు అని చాలా చెక్ చేసి ఎవరు లేకున్నప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. ఇంకొకరు ఎవరో లేదు లేదు నేను ఇంకెక్కడో కొండ పైన వెళ్ళాను, ఇంకొకటి ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి. ఇది ఎవరు చూడలేక మీ ఆజ్ఞ, మీ ఆదేశమే మా జీవనం. సో మనము పాలించాము, ఎవరు చూడలే. సో వీళ్ళు పురంధరదాసుడు వాళ్ళు ఆ అంటుపడి అట్లాగే పెట్టారంట, వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు, వాళ్ళు స్వీకరించిన. సో అందరూ కూడా శిష్యులు, వేరే శిష్యులు వాళ్ళు ఈ వ్యక్తి గురించి కొంత ద్వేషం పురంధరదాసుని గురించి. సో వాళ్ళందరూ ఏమి గురువు ఆజ్ఞ పాలించేవాను, ఏం నీకు ఇది తపస్సు చేసేదాను, తపస్సు ఆహారం తీసుకోను, నేను కొత్త తపస్సు ఉపవాసం చేస్తున్నానేమో అలాగా అందరూ కూడా వాళ్ళు ఖండించడానికి ఆరంభించారు. సో గురు ఎలా నువ్వు అలా చేశావు? సో వాళ్ళు చెప్పారు, నాకు కనపడిలే, నాకు ఎక్కడ కూడా నేను వెళ్తేనో నేను నా ఎవరు చూడలేక ఉండే స్థితినే లేదు కదా. పరమాత్ముడు భగవంతుడు నన్ను ఎప్పుడు ప్రతిక్షణం చూస్తున్నాడు. సో ఎస్, సో అప్పుడు అందరూ కూడా ఎస్ కరెక్ట్. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి సెకండ్ చెప్తారు, పరమాత్ముడు కన్ను మిటుకక వితౌట్ బ్లింకింగ్ ద ఐ భగవంతుడు చూస్తున్నాడు. భగవంతుడు మన్ని టెస్ట్ చేసేదానికో మన్ని ఒకటి నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు నీకు శిక్షించాలి ఆ దీనికి కూర్చోవాలి. పరమాత్ముడు మనకి అంత కరుణతో మనని ఇక్కడ నుండి తన ధామానికి తీసుకొని వెళ్ళేదాన్ని. ఇక్కడ చెప్తా ఉంటారు, ఇక్కడ ఒక తండ్రి ఒక పుత్రుడి పైన ఉండే వ్యామోహం, అనుబంధము, అలాగే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ పరమాత్ముడు మనలోనే కూర్చొని కళ్ళు కూడా భగవంతుడు కనపడంట, ఇది మెట్టుకోడంట, ఒక బ్లింక్ చేయడు, క్లోజ్ చేయడు, కళ్ళు మూసలే భగవంతుడు. సో పరమాత్మ స్వరూపంగా మన అన్ని కార్యాలు భగవంతుడు చూస్తున్నాడు, మా అన్ని కోరికలను భగవంతుడు ఒక రీతికి చెప్తారు, ఈజ్ జాటింగ్ డౌన్, రాస్తున్నానంట. భగవంతుడు రాసేదేం అవసరం లే, బట్ ఎనీవే చెప్పేది ఏది కూడా భగవంతునికి మరపు లేదంట. ఈ నా ఒక జీవుడు ఈ ఒక కోరిక ఆ జన్మంలో ఈ విధంగా ఒక యాదో ఒకటి కోరిక, సో ఆ కోరికని పూరించే ఒక సన్నివేశం వచ్చినాక మనకు మరలా కనిపిస్తాడు, చూడు నీకు ఇప్పుడు ఆ కోరికని పూరించే అవకాశం ఉంది. సో ఇది భగవంతుడు అది మన కోరికల్ని ప్రతి ఒక్కటి చూసి దాన్ని సరిగా మన కర్మానుసారం మనకి అనుగ్రహించుతున్నాడు. అయితే భగవంతుడి ఇచ్చా ఇది కాదు, మనం ఈ కోరికలంతా విడిచి భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసే ఒక కోరికను పొంది భగవద్ధామం చేరాలి. సో అంతవరకు భగవంతుడు పరమాత్ముడు. ఇంకోటి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది, సో మనము ఒక టైము మన కుక్కలు ఏమైనా మనము పెట్టుకుంటే కుక్కలతో మనము బయట వెళ్తాము, అది 1, 2 మూత్రం అసలు మనము విసర్జన చేస్తుంటుంది. అప్పుడు చేసేటప్పుడు మనము వెయిట్ చేస్తాం దానికి, అంటే మనకి దానిపైన అనుబంధం ఉంది, దానికి ఇది ఉంది, మన కుక్క అది మన పెట్ అది. సో దానిపైన అది ఏం చేస్తే మనం వెయిట్ చేస్తాం. సో అలాగే చెప్తారు పరమాత్ముడు ప్రతి ఒక్కరూ మనం భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాం, కృష్ణ వైకుంఠధామం విడిచి వచ్చాం. సో భగవంతుడు మాతోనే వచ్చారు, వచ్చి మనం చేస్తా ఉండే కార్యాలు మనం ఇక్కడ భౌతిక జగత్లో, నేను ఇది చేశాను అది చేశాను, ఆ గొప్ప కార్యం ఈ గొప్ప కార్యం, భౌతికంగా అన్ని కూడా ఈ తాత్కాలిక జగత్లో అంతా తాత్కాలికమే. అయితే మనము ఇచ్చేసాం అది చేసాం అని ఒక మన అహంభావం ఉంటుంది. సో ఇదంతా చెప్పేది ఈ కుక్కులో ఇది మనము తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు బయట అది మలమూత్రం చేస్తున్న కార్యాలు. సో పరమాత్ముడు మనతో వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ఎప్పుడో మనం దీన్ని విడిచి మరలా తనతో మనం భగవద్ధామం వెళ్తాము. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని మనతో పాటు భగవంతుడు ఉన్నాడు. పరమాత్మ చాలా కరుణామయ భగవంతుడు మనతో అలాగున్నాడు అని చెప్పారు. సో కనుకనే అప్రతిమగు ప్రజ్ఞచే నీవు సమస్త యత్నములు ఎరిగి ఉన్నావు. సో ప్రభుపాద ఇంకొక పాయింట్ మనకి కోరికలు ఉండాలి, కోరికలు లేక ఏ జీవనం, కోరికలే మన జీవన చేతన లక్షణము, సిమ్టమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే కోరికలు. ఇవి కొంతమంది చెప్పేది నిరాకారవాదులు కోరికలు విడిచేయండి. ఇంకొకటి బుద్ధవాదంలో కూడా శూన్యవాదంలో డిజైర్ ఇస్ అ రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్. డిజైర్ ఉంటుంది, జీవుడు అంటే కోరికలు లేక ఉంటుందా? మనమేమి రాయా మన్నా ఇంకొకటా మన కోరికలు లేక ఉండేదానికి. సో జీవుడు అంటే సహజ లక్షణం కోరికలు. అయితే ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడిని విస్మరించడానికి నాకు ఈ దేహ సంతృప్తి కోరికలు ఉన్నాయి, ఇంద్రియ సుఖాన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. అయితే నేను నా మూల స్థితిని అవగాహన చేసుకుంటే నేను శ్రీకృష్ణుడు నిత్య దాసుడు,
అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని ఎలా నేను ప్రసన్న చేయాలి, తృప్తి చేయాలి, అది నా కోరిక. అది నిజమైన కోరిక. కోరికల్ని విడిచేకి కాదు, కోరికల్ని విడిచేకి అది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ కాదు. కోరికలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు స్వార్థ కోరికలు ఉంది, అయితే ముక్త స్థితిలో నా కోరికలు కృష్ణుని సంతృప్తి చేసేగా మారుతుంది. అది నిజమైన కోరిక. మనుజుడు కోరికలు లేనివాడు కావాలని నిరాకారవాదులు ఉపదేశించగా కోరికల అన్నింటినీ తరిమివేయవలనని మరికొందరు ఉపదేశించరు. కానీ అది అసాధ్యమైన విషయం. కోరుట అనున్నది జీవలక్షణమై కారణమున ఎవ్వరును కోరికలను తరిమివేయజాలరు. కోరికలు లేనట్టి జీవుడు మృతుడే అయి ఉండగలదు, కానీ అతడు మృతుడు కాడు. అనగా జీవలక్షణములు మరియు కోరిక అన్నవి కలిసి చననటువంటివి. కానీ మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని సేవించగోరినప్పుడు కోరికల పూర్ణత్వము సాధ్యపడగలదు. జీవులందరూ స్వీయ కోరికలను బహిష్కరించి తన కోరికలతో సమ్మతి చూపవలనని భగవానుడు సైతము వాంఛించును. భగవద్గీత యొక్క చరమోపదేశం ఇదేయే. బ్రహ్మదేవుడు ఆ ఉపదేశమును అంగీకరించి ఉన్నందున శూన్యముగు విశ్వమునందు జీవులను సృజించు బాధ్యతాయుత పదవి అతనికి ఒసగబడినది. కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుతో ఏకత్వం అన్నది మనుజుని కోరికలు ఆ దేవదేవుని కోరికలతో జతకూర్చుటను కూడి ఉండును. అదియే సమస్త కోరికలకు పూర్ణత్వమును కలుగజేయును. సో మనం ఒకటి ఐక్యం అవ్వాలి. ఐక్య అంటే ఒకటి, మన దేశంలో మనం ఒకటి అంటే కోరికలు ఒకటి, దేశహితం కోసం. మనం రాష్ట్రంలో ఒకటి అంటే రాష్ట్రహితంకి ఒకటి. మనం ఒకటి అంటే కుటుంబం ఒకటి అంటే దాని మన కోరికలు మన ఉద్దేశం, మన ఇది ఒకటి ఉంటుంది. సో అంత జీవులు మనం ముక్తులు అవుతామంటే భగవంతుడితో లీనమవుతాము అని కాదు. మనం ప్రత్యేక వ్యక్తులుగానే ఉంటాము. భగవంతుడి కోరిక మన కోరిక. అది ఐక్యం, నిజమైన ఐక్యం. అంటే ప్రతి జీవుని హృదయం అందరి పరమాత్మునిగా శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లరి మనములా నెరగి ఉన్నాడు. అంతరమందున్న భగవానునికి తెలియకుండా జీవుడు ఏదేను చేయాలి. ప్రతి ఒక్కడు తన కోరికలను పూర్ణముగా నెరవేర్చుకున్నట్టుకు భగవానుడు స్వప్రజ్ఞచే అతనికి అవకాశం ఒసగుచుండడు. దాని పరిణామాత్మక ఫలము సైతము ఆ దేవదేవుని చేతనే ప్రదానము కావింపబడును.